नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। તમામ સુન્ની હજરાતની સમક્ષ હું કંઈ પણ બોલું તે પહેલાં આપણા સૌના માલિકે દો જહાં સરોરે કોનો મકા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વાલૈહિ વસલ્લમની બારગાહે બેકસપનાની અંદર દરૂદ શરીફ पढ़ी लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारा प्यारा मारा जीवथी पण आप सौ मुसलमान मने जीवथी वाला छो तमे अने मारी नमाजों में मारी इबादतों में मैं मारा माटे नहीं मांग्यू बल्कि हूँ दुआ करूँ छूँ कि रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैन व लिमन तवल्लदा व लिउस्ताज़ि व लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम अने मुस्लिमात माटे हूँ दुआए खेर करतो रहूँ छूँ अने अल्लाह तबारक व तआला ने कहूँ छूँ कि मारा परवरदिगार आलम मारा मुसलमानों की तकलीफों मने आपी दे, मारा जीवन में नाखी दे बधी, पण मारा मुसलमानों ने तू तकलीफ थी बचावी ले। ए मारा रब परवरदिगार आलम मने तू तंगदस्ती थी अजमाइश मारी कर पण मारा मुसलमानों ने रोजी में बरकत आप। ए मारा परवरदिगार आलम कोई बीमारी हो मारा मुसलमान भाइयों ने बहनों ने तो ये बीमारी मने आपी दे, परंतु मारा मुसलमानों ने तू तंदुरुस्ती बख्श। मुस्लिमों माटे हूँ दुआए खेर करतो रहूँ छूं अने ज्यां ज्यां मुस्लिमों माटे कोई तकलीफ ऊभी थाय छे त्यां हूँ खूब तकलीफ अनुभवुं छूं। अने ज्यारे प्यारा इस्लामी भाइयों आपनी प्रगति आपनो विकास आपनी उन्नति अने आपना सुख अने आपनी आ संपत्तिओ ज्यारे हूँ जोऊं छूं तो हूँ खूब ज खुश थाउं छूं अने बारी तलाथी दुआ करूं छूं कि अल्लाह पाक आमने एथी पण वधारे खुशीओ आप। ज्यारे मारा मुसलमान भाइयों हज पर जता होय छे त्यारे हूँ दुआओ करूँ छूं कि या रब तबारक व तआला आ मारा मुस्लिमो भाई खूब खुश नसीब छे कि आजे तारा काबातुल्लाहनो तवाफ करवा माटे અહીંથી રવાના થાય છે। જ્યારે કોઈ મુસ્લિમ ભાઈઓ બહેનો ઉમરા કરવા જાય છે ત્યારે હું અંદરથી એટલો બધો ખુશ થાઉં છું કે રબ તબારક વ તઆલા હું નહીં તો મારા ભાઈ મારા મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો તો આજ તારા કાબાના તવાફ કરવા તશરીફ અહીંયાથી કૂચ કરી ગયા છે એટલે હું ખુશ થાઉં છું। તમારી બધી ખુશીઓ તમારી તમામ પ્રગતિઓ તમારી કામયાબીઓ જોઈને હું બહુ જ ખુશ થાઉં છું। એ મારા રબ તબારક વ તઆલા દુઆમાં કહું છું કે મારા મુસલમાનની નિષ્ફળતા હોય એમની નાકામયાબી હોય એ નાકામયાબી નિષ્ફળતાઓ મને આપી દે
પરંતુ મારા મુસલમાન ભાઈઓને અલ્લાહ હંમેશા કામયાબ કર. એમના કોઈ પણ અધૂરા કામ તું રહેવા દઈશ એમાં. રબ તબારક તાલા મારી તમામ તકલીફો મને આપી દે મારા મુસલમાન ભાઈઓને. આ આપણા નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અખલાક છે. અખલાકે હમીદામાંથી છે કે તમારા મુસલમાન ભાઈઓ માટે તમે અંદરથી કંઈક એવો ગમ પેદા કરો કે તમને મુસ્લિમો ભાઈઓની અને બહેનોની આમ તકલીફ થવી જોઈએ કે આ મારા મુસ્લિમ ભાઈઓની આ શું થઈ રહ્યું છે. એટલે હું તમારા સુખ દુઃખમાં હું ઊભો છું. ભલે હું પ્રત્યક્ષ નહીં પરંતુ પરોક્ષ રીતે તો હું ઊભો છું. તમે ભલે મને નિહારો નહીં, મને જોવો નહીં, પરંતુ હંમેશા તમારી પાસે મારી દુઆઓ કામ કરી રહી છે ઇન્શાઅલ્લાહ. અને દરૂદ શરીફ અલ્લાહના જિક્રની સાથે, કુરાન મજીદની તિલાવતની સાથે આ દુઆઓ કરું છું. અને ખૂબ જ ખુલુસ દિલથી આપણા માટે દુઆઓ થતી હોય ને એના કરતાં તમે બીજા માટે દુઆ કરો, એ અલ્લાહ તબારક તાલા કબૂલ કરે છે. પોતાના માટે તો બધાય માંગે, પણ નિસ્વાર્થ ભાવે જે દુઆઓ મંગાતી હોય બીજા માટે એ બારી તાલાને પસંદ છે અને આપણા નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પણ પસંદ છે. અને રહી મારી નાકામયાબીની, તો મારા મુસ્લિમ ભાઈઓ, મને આ ભાજપની સરકારે મને ખૂબ જ ધૂળ ચાટતો કરવાની ખૂબ કોશિશ કરી, પરંતુ હંમેશા 24 કલાક વીઆઈપી કલ્ચરમાં રહું છું. 24 કલાક 15,000ની ઘડિયાળો પહેરું છું, સારા મોબાઈલો રાખું છું, ડાઇનિંગ ટેબલ છે મારું, અને આ બધી સુવિધાઓ હું રાખું છું. સીસીટીવી કેમેરા મારા ઘરની અંદર છે, બધું રાખું છું. શા માટે? આ ભાજપની સરકાર મને ધૂળ ચાટતો કરવા માંગે છે. મને સમજો કે પાયમાલ કરવા માંગે છે. બધું મારું લૂંટી લીધું. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મેં અનેક વાર કીધેલું કે મારી આ વીઆઈપી કલ્ચરમાં ક્યારે ફરક નહીં આવે. લેસ માત્ર એક બાલના માત્ર જેટલું કાંઈ ફરક નહીં આવવા દઉં. હંમેશા વીઆઈપી કક્ષાથી રહ્યો છું અને રહીશ. મળતે દમ સુધી વીઆઈપી કક્ષાથી રહીશ. મારા બૂટથી લઈને મારા ચંપલ, મારા ઘડિયાળો, મારા મોબાઈલો, દરેક વસ્તુ હું મોંઘી રાખું છું. અને આ ભાજપની સરકારને હું છાતી ઉપર ઊભો રહીને કહું છું કે તમે મને ધૂળ ચાટતો શું કરશો? મારા કરોડો મુસલમાનો છે. જ્યાં સુધી મારા મુસલમાનો જીવતા છે ત્યાં સુધી તમે મને ધૂળ ચાટતો નહીં કરી શકો. તમે મારું બધું લૂંટી લ્યો તોય હું લાખોપતિ છું. એક મુસલમાન મને એક રૂપિયો આપે ને તો હું લાખોપતિ છું. અને ક્યારે મેં ગરીબી અનુભવી નથી, ક્યારે મેં તકલીફ કોઈ અનુભવી નથી. હંમેશા વીઆઈપી કક્ષાથી જ રહું છું ઇન્શાઅલ્લાહુલ અઝીઝ. અને મળતે દમ સુધી વીઆઈપી કક્ષાથી દરરોજ અખબારો, દૈનિક ગુજરાત સમાચાર આવી જાય છે મારા ટેબલ ઉપર. અને બધી જ સુખ સુવિધાઓ મારી પાસે છે, કોઈ તકલીફ નથી. આ હું મારા મુસલમાન ભાઈઓ બહેનો જે મારા હમદર્દો છે એમને હું કહું છું તાકે તમે કોઈ તકલીફ અનુભવો નહીં કે બાપુને શું થતું હશે. બાપુ હંમેશા આનંદી છે. આપણે નાના હતા બાળકો એટલે આપણે ઓલી ચોથી ધોરણની ચોપડીમાં વાંચતા હતા, રાજા વાજા વાંદરા, રાજા ખીચાઈ ગયો કે આ કાગરો કાં કેમ કરે છે, એને નાખો તેલમાં તો આ કાગરો તો કે હું તો તેલ નાખવામાં મને તો મજા આવે છે, હું તો આનંદમાં છું. તો કાને નાખો અગ્નિમાં તો કે વારે વાહ અમને તો આમાં મજા આવે છે, અમે તો આનંદમાં. આને નાખો સમજો કાંટામાં તો કે ઓહો અમને તો આમાં મજા આવે છે. બરોબર? એટલે ગમે આ રાજા વાજા વાંદરા મને ગમે એવી પરિસ્થિતિ મારી સામે ઊભી કરશે, એ પરિસ્થિતિ અને એ વસ્તુને હું મારી સુખ સુવિધામાં પલટાવી દઈશ અને હું આનંદમાં જ રહીશ.
અને ક્યારે હું તકલીફ અનુભવીશ નહીં. અને નાકામયાબીઓ તો મારા કપાળે લખેલી છે તો લખેલી છે, બસ. ભલે નાકામયાબી હું મરતે દમ સુધી નિષ્ફળ થઈને મરું, નાકામયાબ થઈને મરું, પરંતુ ના ઉમ્મીદ થઈને નહીં મરું. ઇન્શાઅલ્લાહ હંમેશા ઉમ્મીદ, અલ્લાહ પાક ફરમાવે છે કે ના ઉમ્મીદ હોના કુફર હે. હું ના ઉમ્મીદ ક્યારે નહીં થઈશ, ભલે નિષ્ફળતા રહે. એક કીડી છે નાની કીટી, એ પોતે પહાડ ઉપર ચડતી હોય, અનેક વાર નીચે પડે, પવનથી અને બીજી અનેક વસ્તુથી પડે નીચે, પરંતુ એ હિંમત નથી હારતી, ચડતી જ રહીએ. એક વાર એ પોતે જરૂર કામયાબી હાસિલ કરી લે છે. અને કદાચ હાસિલ ન કરે તો શું મારે પ્રયત્નો નહીં કરવાના? પ્રયત્નો હું કરતો રહીશ. મારી આદિવાસી જનસેવા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મારું વડોદરા ખાતે મેં બનાવ્યું, આ સરકારે ચાલવા ન દીધું. મેં તમામ હિન્દુ મુસ્લિમની એકતા માટે, બરોબર, એકતા માટે સાર્વજનિક એકતા મંચ રાજકોટમાં રજીસ્ટર કરાવ્યું. અને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા માટે 2014થી લઈને 2019 સુધી આખા ભારતની પદયાત્રા કરી, બોલો. અને ખાલી રાજસ્થાનના અખબારમાં જ આવ્યું મારું, બાકી આપણા ગુજરાતના કોઈ અખબારે મારી નોંધ સુધા ન લીધી. અને અત્યારે તો એવો માહોલ છે કે ખાલી અહીંયા રાજકોટથી દ્વારકા પગપાળા જતા હોય તો એનું છાપામાં મોટા મોટા હેડલાઇન બનતી હોય કે ભાઈ ફલાણો તો દ્વારકા જઈ રહ્યો છે રાજકોટથી ચાલતા. હવે 100 કિલોમીટર હાલે એનું તો મોટા મોટા છાપામાં આવે, બધી ટીવીમાં આવે. અને હું આખો ભારત દેશની પરિક્રમા કરીને આવ્યો, પદયાત્રા કરીને આવ્યો, તોય એક જ ગુજરાત, આપણા ગુજરાતના કોઈ અખબારો નહીં, એક આપણું રાજસ્થાનનું અખબાર છે, એ લોકોએ મારી નોંધ લીધી ને મારું છાપામાં આપ્યું હતું. એનું તમને ક્યારેક હું આપીશ નહીં. મારી 2021માં ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટી GJSP પાર્ટી બનાવી. એ જો પાર્ટી અત્યારે અમલમાં આવે જ ને તો અત્યારે મારી પાસે લગભગ 7-8 ધારાસભ્યો ચૂંટાયેલા મારી પાસે હોત, અને હું પોતે ચૂંટાઈ જાત ઇન્શાઅલ્લાહ. અને હિન્દુ સમાજ, હિન્દુ એરિયામાં ઊભો રહીને હું ફોર્મ ભરે અને હું અહીંયા જીતી બતાવે. પરંતુ આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છેલ્લી અને ઓફિસો ખોલી નાખેલી અમદાવાદમાં અને સુરતમાં, મોરબીમાં, જસદણમાં, વિછિયા તાલુકામાં હેડ ઓફિસ બનાવેલું, બધી વસ્તુ જગ્યામાં બધું ક્લિયર કરી નાખ્યું. અને પત્રિકાઓ છપાવી નાખી. અને જે ચૂંટણી પંચ આયોગ છે મુખ્ય, એ દિલ્હીનું અશોક અરોડા ખાતે, અહીંયા બધી અમે પ્રોસેસ બધી મોકલી દીધી. પ્રથમ તો મેં રાજકોટ જિલ્લાના કલેક્ટરને જ મેં કીધું કે મારા ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટી બનાવી છે. તો મને રાજકોટ જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ કે તમે આ કનેક્શન તમારી બધી રજૂઆત કરો દિલ્હી. તો દિલ્હી મેં મુખ્ય ચૂંટણી પંચ આયોગમાં કરીને અહીંયાથી બધા કાગળિયા થયા, કમ્પ્લીટ થયું મારી. અને મારો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પણ 10,000નો એ લોકોએ સ્વીકાર લીધો. આટલું બધું થયું અને પત્રિકાઓ મેં છપાવીને બધી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો. પરંતુ આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી નિંભર અને મીંઢા વ્યક્તિએ છેલ્લી અણીએ મારી આ ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીની માન્યતા અટકાવી દીધી, બોલો મારા ભાઈ બહેનો. અને મને આ ભાજપની સરકારે ખેદાન મેદાન કરવામાં કાંઈ કમી નથી રાખી. એમને તો એમ કે બાપુ કટોરો લઈને ભીખ માંગતા થઈ જાય ફૂટપાથ ઉપર બેસીને. પરંતુ મારા મુસલમાનો છે કરોડો, હું VIP જ રહું છું, રાજા છું, રાજા. નરેન્દ્રભાઈ મોદી તમે સાંભળી લ્યો, તમે મને ક્યારે ભિખારી કરી શકવાના નથી. હું રાજાની સ્વાંગમાં જ રહું છું, VIP કક્ષામાં જ રહું છું, અને VIP થઈને જ રહીશ ઇન્શાઅલ્લાહ. તમે ગમે એટલો મને પછાડવા માંગો, જ્યાં સુધી મારા મુસલમાનોનો સાથ છે, કરોડો મુસલમાનો મને 1-1 રૂપિયો આપશે તો હું કરોડોપતિ છું. અને ખાલી રમઝાનુલ મુબારકમાં ખાલી 5-10 દિવસ ફરી લઉં છું ને તોય કરોડો લાખો રૂપિયા આવી જાય છે મને. તો તમે મને શું બનાવી શકવાનો છો ભાઈમાન? હું હંમેશા VIP છું ને VIP રહીશ મરતે દમ સુધી. કેમ કે મારા અલ્લાહ અને મારા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની ઉમ્મત
મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઉમ્મત મારી સાથે છે. મરતે દમ સુધી મારા મુસલમાન ભાઈની દુઆઓ અને એમની રોજી રોજગારમાંથી, હલાલ રોજીમાંથી 1 રૂપિયો આવશે, એ રૂપિયો મારા માટે લાખો રૂપિયા જેવો છે. તમે શું મને પછાડી શકવાના છો? આખી ભાજપની સરકાર ઊંધી વળી જાય તોય મને પછાડી ન શકે. હા, તમે કાવા દાવા કરીને મારી હત્યા કરાવી નાખો એ વાત બીજી છે. હરણભાઈ પંડ્યાને મરવી નાખ્યા, કેશુભાઈ પટેલની ધર્મપત્નીને મરવી નાખી, કેશુભાઈ પટેલને મરવી નાખ્યા, બીજા અનેક તમારા બધા જે તમને નડતા હતા એ બધા માણસોને તમે મરવી નાખ્યા. એ રીતે તમે મને મરવી નાખો એ વાત અલગ છે. આ મીંઢાએ એક વાર તો મને મારી ઉપર એવા જુલ્મ સિતમ કર્યા કે બાપુ જરા કોઈ હથિયાર ઉપાડ લે તો બાપુને ત્રાસવાદી ધારામાં આપણે પકડી લે. બરોબર? એટલે મને ચારે કોઈ ભીમાં લીધો મોદીએ, પરંતુ આ ભીસ મેં કાઢી કાયદા કાનૂનથી, કલમથી, ભણતરથી, સંવિધાનથી. નરેન્દ્રભાઈ મોદી, તમને એમ હતું કે હમાલ હસન મકરાની જેમ હથિયાર લઈ હાથમાં ને પછી આપણે આમને ઠાર કરી નાખી, પરંતુ હું હમાલ હસન મકરાની નથી, હું ગુલામ હસન મકરાની છું. બરોબર? હું બાબા સાહેબ આંબેડકરના જે સંવિધાન લખેલ છે ને એ સંવિધાનને મેં મારું હથિયાર બનાવ્યું છે. અને હું હમાલ હસન મકરાની નહીં, પરંતુ હું ગુલામ હસન મકરાની ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ચાલીને હું સત્યાગ્રહ તમારો જોરદાર 40 વર્ષથી તમારી સામે ચલાવી રહ્યો છું, RSSની સામે, અને મરતે સુધી ચલાવીશ. 11/8/79 મચ્છુ ડેમ તૂટ્યો, ને મચ્છુ ડેમ તૂટ્યા પછી જે RSS લોકોએ અનેક જીવતા માણસોને પણ મારી નાખ્યા છે, એની વિશે મેં વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારથી RSSને મારી ચાલી રહી છે, અને આ જ મારો વિરોધ. મારા ભાઈઓ બહેનો, તમને કહું કે હું બહુ ખુશ છું. અરે ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા, આપણા મોટા ઇમામ, આપણા સુન્ની મસલકના મોટા ઇમામ આઝમ અબુ હનીફા નોમાન બિન સાબિત રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુને જેલમાં કેદ કરેલા, અને એમને રીબાવીને મારી નાખ્યા એ વખતની સરકારે. હજરત મુજદ્દિદ અલ્ફિસાની રહમતુલ્લાહ અલૈહને અકબર બાદશાહે જેલમાં, ગ્વાલિયરની જેલમાં રીબાવીને મરવી નાખ્યા. હજરત ઇમામ જૈનુલ આબિદીન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ, ઇમામ હુસૈનના મોટા દીકરા, એમને પગથી લઈને માથા સુધી હાથકડીઓ નાખીને યજીદે પરેશાન કર્યા, જેલમાં નાખ્યા. અહેલે બેતની પાક દીકરીઓને કેદ કરી લીધી, એમને જેલમાં નાખ્યા. જેલમાં તો મોટી મોટી સેલિબ્રિટીઓ ગઈ છે. ગાંધી બાપુને પણ અંગ્રેજ લોકોએ જેલમાં પૂરેલા. દક્ષિણ આફ્રિકાના નેલ્સન મંડેલા 26 વર્ષ જેલમાં રહેલા. પરંતુ આ મીંઢો છે ને, મને જેલમાં નહીં નાખે, મને ખબર છે. એ મને આવી રીતે હેરાન કરે છે ને. કાયદા કાનૂનમાં તો બજરંગ દળ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, ભાજપ ઊંધું વળી જાય ને તોય મારી સામે વામરા થઈને રહેવાના છે. મારી ખુલ્લી ચેલેન્જ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આખી એની જે નેશનલ મોટા જે એના જે છે ને મુખ્ય પ્રચારકો, એ મારી સામે ડિબેટમાં આવી જાય. એના પ્રવક્તા બધા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓ છે, એ બધા એકી સાથે જેટલા હોય 40, 50, 80, 90 જેટલા પ્રવક્તા હોય બધા, એ બધા મને ઘેરીને બેહે, અને હું એકલો ડિબેટની અંદર, ચર્ચાની અંદર તમને ન હરાવી દઉં તો હું રાજકારણ મૂકી દઉં જિંદગી પર. એકલો, કોઈ પણ પુસ્તક નહીં, કોઈ ચોપરા નહીં, કાગરા નહીં, કોઈ કાગળ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં, એમ જ હું મારું માઇન્ડથી તમને હરાવી દઉં. તો તમને ખબર પડે કે મકરાણી શું છે. મકરાણી તમે બારવટિયા જ સમજો છો? મકરાની અંદર શિક્ષિત લોકો છે, પરંતુ તમે મકરાણીઓને તમે તક નથી આપતા. પહેલાના રાજા રજવાડાઓ મકરાણીને પોલીસ ખાતામાં રાખતા હતા. આજે આ મીંઢો
મકરાણીઓને પોલીસ ખાતામાં ભરતીમાં નથી લેતો. પહેલાના રાજા રજવાડાઓ પોતાના લશ્કરની અંદર પણ મકરાણીઓને રાખતા, પરંતુ આ મીંઢો આજે મિલિટરીમાં પણ મકરાણી બલોચોને ભરતી નથી થવા દેતો. આ વ્યક્તિને એક જ બસ પોતાની ખુરશીને સલામત રાખવા માટે હિન્દુ મુસલમાન કરી અને આખા ભારતની અંદર અંધાધૂંધી ફેલાવીને અરાજકતાનો માહોલ ઊભો કરી અને પોતાની ખુરશીને સલામત રાખવાની છે. અંગ્રેજોની જે નીતિ હતી કે બજવો અને રાજ કરો, એ જ નીતિ આ લઈને હાલી રહ્યો છે. અને હિન્દુ મુસલમાનને બજવશે, ભારત પાકિસ્તાન કરશે, પોતે પાકિસ્તાન જઈને બિરયાની ખાઈ આવે છે, અને મીંઢો અહીંયાના હિન્દુઓને કેવો ધર્મનો પાનો ચરાવે છે, બહાર જઈને વધારે મુસ્લિમ કન્ટ્રીઓમાં જઈને ખાઈ આવે છે. બોલો, એના જેટલા ભાજપના બધા છે, મેઘાલયનો ભાજપનો પ્રદેશ પ્રમુખ છે, એ તો 24 કલાકે હું 365 દી ગાયનું માંસ ખાઉં છું. મને RSS કોઈ દી ના નથી પહેરી, ભાજપે ના નથી પહેરી. કિરણ રિજિજુ નામનો વ્યક્તિ મોદીની પાછળ જ બેઠો, ડાબો હાથ કહેવાય, એ 365 દી ગાયનું માંસ ખાય છે. બોલો, નાસ્તામાં ભોજનમાં ક્યારે એને ના નથી પહેરી. આવા તો અનેક ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો ગાયનું માંસ ખાય છે, અને ગાયના માંસના કારખાના ચાલે છે. બધા કારખાના તમારે જેટલા છે બધા, અલ કબીર કતલખાનું એ જૈનનું કતલખાનું છે. આ કતલખાનામાં દરરોજ હજારો ગાયો કપાય છે. આ બધા એના જે 11 ડિરેક્ટરો છે, આ અલ કબીર કતલખાનાના 11 ડિરેક્ટરો હિન્દુ, બોલો, કોઈ મુસલમાન નહીં. અને આ પાછા બધા ભાજપના સમર્થકો, અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને 250 કરોડ રૂપિયા ચૂંટણી ફંડ આપે. બોલો, આ અલ કબીર કતલખાનું, ગાયનું કતલખાનું. અને આ કતલખાનાને લાયસન્સ પ્રોવાઈડ કરાય છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. એટલું જ નહીં, આ કતલખાનાને આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગાયના કતલખાનાને 40% સબસિડી આપે છે. બોલો, છે નહીં નવાઈની વાત. અને અહીંયા હિન્દુ મુસલમાનના કેવા કજિયા કરાવે છે આ માણસ. એક નંબરનો મીંઢો છે. પોતાને ખુરશી ઉપરથી ઉતરવું નથી, કેમ કે ઉતરે તો સીધી ફાંસીની સજા આવે છે. એવા એના અપરાધો છે. જો ગાદી ઉપર ખુરશી પરથી ઉતરે એટલે તાત્કાલિક આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતમાં એનો ખટલો ચાલે એમ છે. એવા એના અપરાધ છે. તો ક્યારેક વિડીયો લાંબો થઈ જાય એમ છે, હું ખુલાસાવાર કરીશ તમને. એટલે ખુરશી મૂકતો નથી મારા ભાઈઓ બહેનો. અને આ SIR નામનું જે તૂત ઊભું કર્યું છે મતદાર સુધારણાનું, એ મતદાર સુધારણાનું એક ઘાતક હથિયાર છે. આ હથિયારથી અનેક અલ્પસંખ્યક મુસ્લિમોને મતદાર યાદીમાંથી કાઢી અને એમને નાગરિકતામાંથી ભૂસી નાખવાનો એનો પ્લાન છે. બોલો, ખતરનાક. એ હું ક્યારેક તમને વિગતવાર બધું બતાવીશ. પરંતુ મારે આજ મારા મુસ્લિમ ભાઈઓને કહેવું છે કે તમે નિરાતમાં રહ્યો. આ જંગની અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ હાથ મારો જ અધર રહેવાનો છે. કેમ કે સત્યનો જંગ છે. એ સત્ય છે ને, એ ક્યારે હારતું નથી, એની જીત થાય છે. એટલે મારી પણ જીત થશે ઇન્શાઅલ્લાહ અઝીઝ. અને બધા મારા વિચારો છે આમ આદમી પાર્ટીની સોશિયલ મીડિયામાં મૂકું છું. શક્તિસિંહ ગોહિલ છે આપણા કોંગ્રેસના, એમના વોટ્સઅપમાં મારા વિચારો મૂકું છું. બીજા અનેક રાજકીય નેતાઓ છે, એમના વોટ્સઅપમાં, એમની ચેનલમાં એમની બધી વસ્તુ મૂકું છું. મારી GJSP ચેનલ છે, બરાબર. તો આવી રીતે મારા મુસ્લિમો ભાઈઓ, હું સુખી છું, પરંતુ મારી નાકામયાબી થઈ રહી છે એની પાછળ આ મીંઢો તાનાશાહ જવાબદાર છે. એ મને પછાડી દે છે. બસ હું ઊભો થાવ છું, બીજું કાંઈ બનાવું છું તો આ પાછા મને પછાડી દે છે. વળી કાંઈક પ્રયત્નો ઉપર પ્રયત્નો કરું જ છું. પરંતુ ઇન્શાઅલ્લાહ એક દી આ ખુદ મીટી જશે, એનો વિનાશ થઈ જશે. અને આજે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર એને જે અશાંતિ સુલેભંગ કરીને હિન્દુ મુસલમાનના જે ઝઘડા કરાવીને એ પોતાની ખુરશીને સલામત રાખી રહ્યો છે, આ બધું જોઈ રહ્યા છે. ઉપરવાળો જોઈ રહ્યો છે અને બધા જોઈ રહ્યા છે.
અંત આવશે. આનો આ જાલિમ શાસકનો અંત આવશે અને હું વિજેતા બનીને ટીપુ સુલતાન બનીને ઉભરીને તમારી સમક્ષ ઇન્શાઅલ્લાહુલ અઝીઝ આવીશ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أداء الخير والناصر حقير وفقير پیر طریقت و مولانا پیش امام غلام حسین ابن عمر میاں بلوچ مکرانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.